ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੌਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੌਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ देखो डियर स्टूडेंट्स, सीरियसली अगर जर्मनी प्लान कर दो तो जर्मन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तुसी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जाओ, चाहे तुसी जर्मन टॉट प्रोग्राम में जाओ, ये फैक्ट है कि तुहानू जर्मन लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी सीरियसली। मतलब जबकि इंग्लिश टॉट की एप्लीकेशन विद जर्मन लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਨ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਰਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस देखने होंगे ने। वो ऑप्शंस कई बार वो क्राइटेरिया स्टूडेंट्स फुलफिल नहीं कर पाते, जिस वजह ਨਾਲ रिजेक्शन आ जाता है। और यूनिवर्सिटीज़ जो रिजेक्शन देंदियां ने उदों कभी भी मैंशन नहीं करदियां कि ये फाइल क्यों रिजेक्ट हुई है। इसलिए इंप्रूवमेंट और करैक्शन के चांसेस सानू नहीं समझे जाते, राइट। सो उस प्रोफाइल को क्लीयर करने की अगर तुसी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ विच इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में अपनी फाइल लगानी है तो उहदे लई तुसी कुछ मेन पॉइंट्स से फोकस करके चलो। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। सब तो पहला ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਕੋਰਸ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਕੋਰਸ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ आई एम एलिजिबल फॉर दिस यूनिवर्सिटी। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ क्राइटेरिया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਨਵਰਜਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ मतलब यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करते हो तुसी फिर भी एक टाइम सोच सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी नहीं तो वो यूनिवर्सिटी, बिकॉज जर्मनी की सारी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट ने। तुसी इंडिया की स्टडीज़ तो बाद जर्मन की यूनिवर्सिटी अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हो और जर्मन की यूनिवर्सिटी थोड़ी एप्लीकेशन एक्सैप्ट कर रही है, यही अपने आप एक बहुत बड़ा मतलब बेस्ट पार्ट है तुहाडे लिए कि तुसी इंडिया की स्टडी तो बाद जर्मन एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट हो पा रहे हो। सीरियसली अगर उत्थे तुहानू कोई भी यूनिवर्सिटी मिल रही है, दैट मीनस एक बार तुसी यूनिवर्सिटी एंटर हो गए, दैट मीनस यू आर सैटल्ड। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी मिल रही है तुसी उस दे विच एप्लीकेशन अगर कर पा रहे हो, ऑफर लेटर आ रहा है, दैट मीनस ओके। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ विच एप्लीकेशन अगर कर रहे हो तो डिजायर्ड कोर्स का जरूर ध्यान रखते हैं स्टूडेंट्स। हमेशा ये चीज़ रखना भी चाहिए कि आपको ये कोर्स नहीं चाहिए, ये कोर्स चाहिए, मतलब अपने इंटरस्ट के कोर्स में जाना है। वो इंटरस्ट के कोर्स को सर्च करने लिए प्रॉपर कीवर्ड्स के नाल सर्च करो, रिलेटेड कोर्सेज ਨੂੰ सर्च करो, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ओके, सैकेंड अगर आप गल करिए एक स्टूडेंट्स अपना बैचलर डिग्री का भी मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखी जाती है कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ विच अगर तुसी मास्टर्स प्रोग्राम लिए जा रहे हो तो बैचलर डिग्री तुसी केड़े कोर्सेस विच कीती है उस दे नाल दे रिलेटेड कोर्सेस विच ही तुसी मास्टर्स कोर्स लिए मतलब एलिजिबल रहते हो। ये नहीं कि तुसी बैचलर किसी होर विच कीती और तुसी मास्टर्स किसी होर विच प्लान करना चाह रहे हो। वो क्राइटेरिया फुलफिल करना बहुत जरूरी है। तो जो भी तुसी किसी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हो पहले उसके क्राइटेरिया उसकी रिस्ट्रिक्शनस उसकी रिक्वायरमेंट्स देखो कि इस यूनिवर्सिटी इस कोर्स लिए जाने लिए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरे बैचलर्स की कोर्स होने जरूरी सी, की सब्जेक्ट होने जरूरी सी। अगर वो फुलफिल कर रहे हो तो ही तुसी उस यूनिवर्सिटी लिए एलिजिबल हो। ओके ओके, नैक्सट अगर आप गल करिए ट्रांसक्रिप्ट की, ये जो भी अप्लाई करना तो सारिया मार्कशीट्स ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड होंगे ने ताही प्रॉपर क्रेडिट स्कोर काउंट हो पाता है। जो प्रॉपर क्रेडिट स्कोर काउंट हो पाता है ताही जर्मन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू पॉइंट्स कन्वर्ट हो पाते हैं, एलिजिबिलिटी चैक हो पाती है। करेक्ट, ये सारा प्रोसीजर रहता है।
ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ECTS ਸਕੋਰ ਦੀ। ECTS ਸਕੋਰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 180 ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਦੋਂ 3 ਇਅਰਸ ਦਾ ਬੈਚਲਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਇਅਰਸ ਦਾ ਬੈਚਲਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ECTS ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਇਅਰਸ ਦਾ ਬੈਚਲਰਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਇਅਰਸ ਦਾ ਬੈਚਲਰਸ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ECTS 60 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ 30 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ GRE GMAT ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ECTS ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ 74 75 ਹੈ ਜਾਂ ਲੋ GPA ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋ GPA ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਈਲ ਜਰਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋ GPA ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੇਕਿਨ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡਸ ਨੇ, ਉਸ ਗ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਰਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਜਰਮਨ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਪਾਸਿੰਗ ਈਅਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਤਲਬ 180 ਅਗਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੈਕਟ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੌਟ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ IELTS 6.5 ਐਂਡ TOEFL 90 ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਰਮਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕੀ ਹੈ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ 1000 ਰੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਐਕਸੈਪਟਿਡ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ 1000 ਰੈਂਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 500 ਰੈਂਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਜ਼ ਸੋ ਗੁੱਡ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਰੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਫੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ TUM ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਮ ਜਾਂ ਫਿਰ TU ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤਾਂ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਜਰਮਨੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਗੇਮ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੈਂਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਂਕਸ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ TUM ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ TU ਬਰਲਿਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ XYZ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ LOR ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, LOM ਲੈਟਰ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ LOM, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਇਹ SOP ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਲਓਐਮ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟੇਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ SOP ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ SOP ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ CV ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਇਨਫ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। SOP ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੌਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੈਪਟਡ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। UK ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ 90% ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 75% ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ 70% ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, 71 72 ਇਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਵੀ, ਲੋ ਗ੍ਰੇਡਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੋਨ NC ਕੋਰਸਿਸ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ NC ਕੋਰਸਿਸ। NC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਊਮਰਸ ਕਲੋਜ਼ਸ, ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਸ ਮੀਨਸ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ। ਨੋਨ NC ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ NC ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, NC ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੀਟਸ ਲੋ ਨੇ, ਘੱਟ ਨੇ, ਲੈਸ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਨ NC ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ NC ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੌਜ਼ਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਇਹ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਨੋਨ NC ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ GPA ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੀਟਸ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਈ ਗੈਸ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੌਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਫੋਰਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਗੈਸ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੂਰਾ ਡਨ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਕਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕरें ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Contact details are 8368027663 Manpreet Kaur. Thank you.